قربان جاؤ. ایک صحابی ہیں سالبہ، کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو. بڑا تنگ دست تھا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، روٹی کو پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سالبہ تمہارا غریب ہی رہنا اچھا ہے، مال کی تمنا مت کرو. کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، دعا کر دیجئے، تھوڑا بہت مال آ جائے تو 2 وقت کی روٹی مل جائے. اے ماشاءاللہ. ایک جلسے میں ایک حضرت آتے تھے، ایک نوجوان نے خدمت کیا. خدمت جانے نا؟ ارے بولو بھائی خدمت جانتا ہے نا؟ پیر ہاتھ دبایا تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹا تور نام کی رہے؟ بہت خدمت کر لو تی مور دل باغ ہے گئی ہے. تور نام کی؟ بولے مور نام چھے چھیدی لال. بولے توبہ، چھیدی لال تو چھواوا بھائیوک تو؟ بولا نہیں. تو حضرت نے کہا کہ جا می دعا دو ہی، انشاءاللہ اگلے سال تک بچہ ہو جائے گا، جاؤ. حضرت چلے گئے. دوسرے سال حضرت پھر جلسے میں آئے، پھر وہ لڑکا آیا خدمت کیا. تو حضرت نے کہا کہ بیٹا کچھ بھائیو چھوا مئی کچھ بھائیو. لڑکا بولا کہ تو حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دعا کر رہے ہیں، تمہارے لیے دعا کرے اللہ تمہاری بیوی کی گود بھر دے گا، جا. تیسرے سال حضرت پھر آئے، پھر وہ نوجوان ملا تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹا اب تو کوئی خوشخبری ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی بیٹا یا بیٹی نہ پیدا ہوئی ہوگی، کچھ بھائیو؟ یہ لڑکا بولا نہیں کچھ نہیں بھائی. تو حضرت بولا کرے ہم جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، یہ تمہارے حق میں دعا قبول کہے نہیں ہو رہی ہے، یہ گڑبڑ کہاں ہے؟ تو حضرت نے پوچھا رے بیاہ کریے؟ بولا نہیں بیاہ نہیں بھائی بول رہے بیاہ کر وہ تب چھوا بیرا. سالبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی. او برکت کی دعا کر دی. مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، آقا علیہ السلام کی دعا ہو، آمینہ کے لال کی دعا ہو، امام الانبیاء کی دعا ہو، تمام رسولوں کے رسول کی دعا ہو، وجہ کائنات کی دعا ہو، وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قبول ہو گئی. اب وہ سالبہ کے پاس میں بکری پالتا تھا، وہ بکری اتنی بکری میں اتنا اللہ برکت دیا، اتنی برکت دی اللہ نے کہ اب مدینہ میں جہاں گھر تھا وہاں گھر چھوٹا پڑ گیا، جگہ کم پڑ گئی، بکری بہت ہو. تو مدینے سے باہر تھوڑا سا جا کر کے گھر بنایا. آجا دیکھیے سالبہ 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتا تھا. 5 وقت کی نماز. اب جو مدینے سے باہر چلا گیا اب صرف 2 وقت آ رہا تھا، فجر اور عشاء. فجر اور عشاء گھر دور ہو گیا، فجر اور عشاء آتا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صحابہ سے پوچھا کہ بھئی سالبہ کو نماز میں نہیں دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں نہیں آ رہا. تو کہا کہ یا رسول اللہ اب تو اس کا گھر دور ہو گیا ہے، اتنی بکری ہو گئی ہے، اب وہ اسی سے فرصت نہیں اس کو، وہ فجر اور عشاء میں آ رہا ہے. اچھا وہاں بھی کافی برکت، گھر میں جگہ رکھنے کی نہیں، وہ بھی گھر چھوٹا ہو گیا. پھر وہاں سے گھر توڑا، دور جا کے جنگل میں گھر بنایا. اب وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، فجر اور عشاء پڑھنے لگا، اب جو اور دور چلا گیا اب جمعہ پڑھنے آ رہا. کیا پڑھنے آ رہا ہے؟ صرف جمعے کی جمعہ نماز میں وہ آ رہے ہیں. تو قربان جائیے اللہ کا حکم آ گیا قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ لوگوں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو. سنو 100 روپے اللہ نے اگر دیا ہے، 100 روپے منافع ہے تمہارا، 100 روپیہ، اس 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں نکالو.
کتنا نکالو؟ ہاں، یہاں تو اگر کہیے گا نکالنے کے لیے تو باپ لگے گا کہ کلیجہ چیر رہا۔ ارے 100 روپے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ 100 میں سے 2.5 روپیہ مانگ رہا ہے، 97.5 روپیہ تو آپ رکھ رہے ہو۔ 2.5 روپے نکالو نا، 2.5 روپے نکالو، 100 میں سے 2.5 نکالو، زکات دو، 100 میں سے 2.5 روپیہ نکالو، 97.5 روپیہ تمہارا اپنا ہے، لیکن وہ بھی 2.5 روپیہ دینے کو تیار نہیں۔ سنو، زکات کی آیت نازل ہو گئی تو 2 قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کر ثعلبہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ سے کہو اپنے مال میں سے زکات نکالے گا۔ کیا نکالے گا؟ اپنے مال میں سے زکات نکالے گا۔ یہ قاصد خط لے کر پہنچا، ثعلبہ کو خوشخبری سنایا، اور ثعلبہ سنو، مال تو تمہارے پاس بہت ہو گیا، بکریاں تمہارے پاس بہت ہو گئی، اونٹ بہت سارے ہو گئے، گھوڑے تمہارے پاس بہت سارے ہو گئے، اب تو گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اے ثعلبہ، اللہ کے رسول نے یہ خط بھیجا ہے، مال میں سے زکات نکالو۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ ارے باپ، یہ تو بہت مال نکل جائے گا، یہ زکات ہے کہ ٹیکس ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیے مدینہ، ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے۔ بولا ثعلبہ، حضرت ثعلبہ نے کہا کہ آپ لوگ مدینہ جائیے، ہم سوچ سمجھ کر جواب دیں گے۔ قاصد لوٹ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، قاصد ابھی آیا نہیں، حضرت جبرائیل آ گئے، اللہ کے رسول کو سارا واقعہ سنا دیا، قربان جاؤ۔ ہو وہ قاصد آیا، اور بعد میں ثعلبہ کو افسوس ہوا، کرے باپ یہ ہم نے کیا کہہ دیا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ تو بہت سارا مال لے کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، اسے قبول کر لیے۔ اللہ کے رسول چہرہ پھیر لیے، آپ نے فرمایا ثعلبہ اپنا مال لے کر اپنا گھر جا، تیرے مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، تیرے مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، اللہ نے پسند نہیں کیا تو اللہ کے محبوب کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، ثعلبہ روتا ہوا اپنا مال لے کر چلا گیا ہے۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کا بادشاہ بنے۔ ثعلبہ سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ اپنا مال ہم حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیں گے، وہ قبول کر لے۔ بہت ساری بکری مال لے کر آیا کہ یا امیر المومنین اسے قبول کر لیے۔ اور تو جانتے ہو مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے ثعلبہ، جس مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، جس مال کو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس مال کو قبول کر لے؟ مسلمانوں سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ ثعلبہ ان کے پاس بھی مال لے کر آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ جس مال کو اللہ نے پسند نہ کیا ہو، محمد رسول اللہ نے پسند نہ کیا ہو، حضرت ابو بکر صدیق نے نہ پسند کیا ہو، عمر کی کیا مجال کہ اس مال کو قبول کر لے، مال لے کر جاؤ۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں سنو، حضرت عثمان غنی بھی آئے، ثعلبہ لمبی عمر پایا، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے، حضرت عثمان غنی بھی نے قبول نہیں کیا۔ اور سنو مسلمانوں، نوجوانوں سنو، ثعلبہ اپنے اس عمل پر پچھتا رہا تھا کہ ہائے میری بربادی، اللہ کے رسول نے کہا تھا اے ثعلبہ تم غریب ہو، غریب ہی رہو، یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، مال اچھا نہیں ہے، دولت اچھی نہیں ہے ثعلبہ، لیکن تم سمجھے نہیں، اس مال نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اور سنو، حضرت ثعلبہ اپنا سارا مال لا کر مدینے کے ایک میدان میں جمع کر دیا۔ مدینے کے غربا جتنے غریب لوگ تھے اعلان کیا کہ یہ میرا مال ہے، جس کو جتنا چاہے لے لو۔ تو سنو غریبوں نے کیا جواب دیا، فقیروں نے جواب دیا، مدینے کے غریبوں نے جواب دیا، ثعلبہ ارے جس مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ کے محبوب نے پسند نہیں کیا ہے، ہم لوگوں کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے سنو، یہ مال
दौलत होना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दौलत पर घमंड करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये समझ लो कि ये आपकी हलाकत के है। क्या कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था? फिरौन से बड़ा दौलतमंद कोई था? शद्दाद से बड़ा दौलतमंद कोई था? मिट गया कारून, फिरौन मिट गया, शद्दाद मिट गया, चला गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया। कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आज उनका तज़किरा हो रहा है, सुबह क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहेगा। इसलिए अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल ले के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बनी इसराइल में तीन आदमी, एक आदमी गंजा, अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा एक आदमी था कोढ़ का मर्ज था उसको, कोढ़ी। और तीसरा आदमी था अंधा। देखिए अंधा अलग है, काना अलग है। काना उसे कहते हैं जिसकी एक ही डिबरी हो। अरे एक ठो डिबरा डिबी एक चिराग हो उसे काना कहते हैं, और जिसकी दोनों गायब हो उसे अंधा कहते हैं। अब अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा, गरीब भी था, कि जाओ ये तीनों को दौलत दो, हम थोड़ा आजमाना चाहते हैं। तो गंजे के पास आया, अल्लाह का फरिश्ता इंसान बन के आया, और बोला कि कहो भाई कैसी गुजर रही है? बोला क्या गुजरेगी, पास में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आइए सर पे बाल नहीं है। बोला अगर तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो कैसा लगेगा? बोला हा, तब तो हम हीरो हो जाएंगे, तब तो बीच में मांग सलमान खान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा ठीक है, देखो तुम्हारे सर पे बाल आ जाएगा। ये अल्लाह के फरिश्ते उस टकले के सर पे हाथ फेरा, जहां जहां तक हाथ गया बाल आ गया, बेहतरीन बाल। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, वो टकला बड़ा खुश हुआ कि टकलापन खत्म। अब वो फकीर जाने लगा, तो टकले ने कहा कि देखिए हमको तो लग रहा है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दे दीजिए ना। बोला तुमको कौन सा माल पसंद है? बोला हमको गाय पसंद है। बोला ठीक, चलो एक गब्भीन गाय अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको दे दी, चल इसको पाल, इसी में बरकत है। आगे बढ़े कोढ़ी मिला, उसके करीब बैठा, बोला क्या हाल है? बोला क्या हाल है? बदन में कोढ़ की मर्ज है, कोई आदमी मेरे नजदीक नहीं बैठता, खाने को तरस रहा हूं। और कुर्बान जी कह के तुम्हारी कोढ़ की बीमारी चली जाए तो कैसा महसूस करेगा? बोला बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो अल्लाह के फरिश्ते हाथ फेरे, जहां जहां बीमारी थी खत्म, जिसमें सही सलामत हो गया। कहा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? वह बोला कि मुझे ऊंट पसंद है, चल एक गब्भीन ऊंट दे दिया। आगे बढ़े, वो अंधा मिला, बोले तुम्हें कैसा लग रहा है? बोला क्या करूं, आंख नहीं तो संसार नहीं, दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, बस बैठा रहता हूं, किसी का मोहताज रहता हूं, कोई सहारा देकर पखाना पेशाब करवाता है, बस जी रहा हूं। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कैसा लगेगा? लगा हाँ, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? अल्लाह के फरिश्ते ने हाथ फेरा, दोनों आंख में रोशनी आ गई, अच्छा हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? कहा कि मुझे बकरी पसंद है। कहा कि चल एक गब्भीन बकरी तू ले ले। बनी इसराइल का वाकया अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं, साहबा को सुना रहे। अल्लाह के फरिश्ते चले गए। कुछ सालों के बाद जब ये लोग माल वाले हो गए, जिसको गाय दिया था गाय हजारों हजार गाय का मालिक बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया। जिसको ऊंट दिया था करोड़पति बन गया। और कुर्बान जाओ, जिसको बकरी दिया था वो भी करोड़ों में खेल रहा है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे बोलो कि अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। तो सुनो अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को इंसान बनाकर भेजा कि अब जाओ ये तीनों के पास में जरा इम्तिहान लो कि देखें ये पास होता है कि फेल होता है।
پہلے گنجا کے پاس آیا، گنجے کے پاس آیا، سلام دعا ہونے کے بعد گنجے نے کہا کہ بھائی کیسے آنا ہوا، کیسے آیا؟ بولا کہ دیکھو بھائی میں فقیر آدمی ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کہیں سفر میں اپنا گھر جانا ہے، تھوڑے بہت مجھے مال چاہیے، رقم چاہیے، پیسہ چاہیے، یا تو ایسا کرو ایک گائے دے دو، میں اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ تو ٹکلے نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ دولت اتنی مشکل سے میں نے جمع کی ہے اور تمہیں گائے دے دوں میں؟ اور قربان جائیے اللہ کے فرشتے نے اسے یاد دلایا، کیا تم ٹکلا نہیں تھے؟ بولا نہیں نہیں، ہمارے سر میں شروع بچپنے سے ہم بال ہے، کبھی ٹکلا ہوئے نہیں ہم۔ کبھی ٹکلا نہیں ہوئے، ہم غریب نہیں تھے، ہم تو شروع کا خاندانی امیر ہیں۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، نہیں دے گا؟ بولا نہیں نہیں، ہم یہ پیسہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک، اگر تو اپنی بات پہ اگر جھوٹا ہے تو اللہ تیری ساری دولت کو ختم کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، اللہ کے فرشتے کا سر کے بال اڑ گئے، جتنی گائیں تھی سب کے سب مر گئی، سب ختم جیسے کہ ویسے۔ وہ روتا رہا، پیر پکڑتا، اب وہ اللہ کے فرشتے نظر کہاں ہیں کہ غائب ہو گئے۔ وہ چلے گئے کوڑھی کے پاس، اس سے بھی سوال کیا کہ میں محتاج آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، مجھے منزل پہ جانا ہے، ایک اونٹ دے دو۔ بولا نا بھائی کیا بات کرتے، ایک اونٹ کی قیمت ہے گی، میں ایسے کیسے دے دوں، ایسے کیسے منہ اٹھا کے چلا آیا؟ تو اللہ کا فرشتہ نے یاد دلایا، کیا تم کوڑی نہیں تھا؟ لوگ تم سے گھن کرتے تھے، اللہ نے تمہیں شفا دی، اللہ نے تمہیں صحت دی، کیا تم غریب نہیں تھا، کھانے کو محتاج تھا، اللہ نے تمہیں یہ مال، یہ دولت کا مالک بنایا ہے؟ کہا کہ نا ہم تو خاندانی آدمی ہیں، خاندانی رئیس ہیں، خاندانی زمیندار ہیں۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو اپنی بات پہ جھوٹا ہے تو قربان جاؤ۔ اللہ کا فرشتے نے وہی بد دعا کری کہ یا اللہ ان کی ساری دولت کو ختم کر دے، یہ جیسا پہلے تھا ویسے ہو جائے۔ سارے اونٹ ختم ہو گئے، مر گئے، بدن میں جسم میں کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی۔ آگے بڑھے وہ اندھا کے پاس، سلام دعا ہوئی، قربان جاؤ۔ کہا کہ بھائی دیکھو میں مسافر آدمی ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اللہ کے نام پر کچھ بکریاں دے دو تاکہ اسے بیچ کر میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ سنو مسلمانوں، وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی تم مسافر ہے، پہلے بیٹھو، تم میرا مہمان ہو۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، تم میرا مہمان ہو، بیٹھو۔ بیٹھا، او پھل لایا، تازہ پھل کھلایا، پانی پلایا، دودھ پلایا۔ بولا کہ بھائی تمہیں کچھ بکریاں چاہیے؟ کچھ بکریاں نہیں، یہ دیکھو میری بکریاں ہزاروں بکریاں ہیں، جتنی بکریاں چاہے سارے کے سارے لے لو، یہ بکریاں مجھے اللہ نے دیا ہے، پھر میرا اللہ دے گا ہم کو، میرا اللہ ہم کو پھر دے گا، ایک دو چار نہیں، جتنی بکریاں چاہیے، جتنی چاہیے لے جاؤ، میرا اللہ پھر مجھے دے گا۔ اس لیے کہ میں بہت غریب آدمی تھا، کھانے کو محتاج تھا، میں آنکھوں سے نابینا تھا، اللہ نے بینائی عطا فرمائی، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے، تم اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، لے جاؤ، جتنا جی چاہے اللہ کے نام پر لے کر جاؤ، ساری بکریاں لے کر چلے جاؤ، انشاءاللہ میرا اللہ پھر ہم کو دے گا۔ اللہ کے فرشتے نے سر پہ ہاتھ رکھا، بولا کہ مبارک ہو تم کو، یہ مال تمہیں، میں فرشتہ ہوں، تم آزمائش میں، امتحان میں تم کامیاب ہوئے، یہ مال تمہیں مبارک ہو۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اچھا دیکھیے گا، جو سخی ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا، چاہے رہے چاہے نہ رہے۔ بجھتے پاچھیں، ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور اس کی اپوزٹ اس کی بیوی بہت کنجوس۔ ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا، مچھلی ملی، سوچا کہ بازار میں بیچیں گے نا، قیمت نہیں ملے گی، بادشاہ کو دے دیں گے تو انعام ملے گا۔ دربار میں لے کے آواز لگایا، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ اندر سے نکلا تو پیچھے بیوی بھی نکلی، تو مچھوارا بولا کہ حضور یہ مچھلی قبول کر لیجئے۔ تو بادشاہ بولا ٹھیک ہے رکھ دو، اپنے خزانچی وزیر سے کہا کہ ایسا کرو 200 درہم اس کو انعام دے دو۔ کتنا؟ تو اس کی بیوی، بادشاہ کی بیوی بولی تو دماغ خراب شروع کی،
بولا کی بھیا؟ بولا کس نے آپ کو بادشاہ بنایا؟ بولا کس نے بنایا؟ ہم بادشاہ بھائی۔ بولا ایک چھوٹی سی مچھلی کی قیمت 200 درہم، ہم کو مچھلی نہیں چاہیے، پیسہ ریٹرن کیجئے۔ تو بادشاہ بولا کہ کنے پیسہ ریٹرن کروں؟ دیا ہوا پیسہ کیسے واپس کر رہے تھے؟ بیوی بولی کہ سنیے ایک آئیڈیا ہے، اس سے پوچھئے کہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے۔ اگر وہ بولے نر ہے تو آپ بولیے گا ہم نر مچھلی نہیں کھاتے، ہم تو مادہ مچھلی کھاتے ہیں۔ اگر وہ بولے کہ مادہ ہے تو آپ بولیے گا ہم مادہ نہیں کھاتے، نر کھاتے ہیں، اسی میں پھنس جائے گا، پیسہ ریٹرن کر دیں۔ کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولو بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے نا؟ زیادہ موڑی مت ہلاؤ، میری ماں بہنیں سن رہی ہے، کل کا ناشتہ بھی بند ہو جائے گا۔ بولے خوب موڑی ہلائی لو تمہیں۔ تو بادشاہ مجبور ہو گیا بیوی کے آگے، تو مچھوارے کو بولا ادھر آؤ، یہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ تو مچھوارا بھی بڑا چالاک تھا، بولا کہ حضور یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ بیچ والی مچھلی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، وزیر کو بولا 200 درہم اور اس کو انعام دے دو۔ کتنا ہو گیا؟ ارے بولو کتنا ہو گیا؟ 400 ہو گیا۔ بادشاہ کی بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ 200 ہم ریٹرن کے چکر میں تھے، یہ 400 لے گیا۔ مچھوارا سلام کیا، جانے لگا۔ دربار میں کو سکہ گرا ہوا تھا، اٹھا کے چوم کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ بادشاہ کی بیوی کی نظر پڑ گئی کہ کچھ اٹھایا ہے دربار سے۔ بولا بادشاہ صاحب دیکھیے آپ اتنا انعام دیے پھر بھی اس کو صبر نہیں ہے، وہ چور بھی ہے، چوری کر کے کچھ لے کے جالا۔ وہ بلائیے سب پیسہ چھینیے، جیل میں ڈال دی۔ بادشاہ بولا ادھر آ، بولا کیا اٹھایا؟ بولا کہ حضور ہم چور نہیں ہیں، یہ 1 روپیہ کا سکہ ہے، 1 روپیہ کا سکہ ہے، اس میں آپ کا فوٹو ہے، آپ کی تصویر ہے، رستے میں گرا رہ جاتا تو کوئی پیر دے دیتا، کوئی قدم رکھ دیتا تو یہ بے ادبی نہ ہوتی، اس لیے ہم اس کو اٹھا کے چوم کے پاکٹ میں رکھ لیے ہیں تاکہ ہم اپنا تجوری میں بند کر کے رکھ دیں گے، آپ میرے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، وزیر کو بولا 200 درہم اور اس کو انعام دے دو۔ اب آگے کیا ہے میں بتانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ سخی بنو گے؟ ارے کتنے لوگ سخی بنو گے؟ ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سارا مجمع سخی، سونا مسلمانوں۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رہتی زندگی سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ کیا خبر کیا پتا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ہمیں یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، کیوں نہ گھر کا مالک آج ہم ہیں، زمین کا مالک آج ہم ہیں، بینک اکاؤنٹ میرے نام سے ہے، کیوں نہیں ہم اپنا مال اللہ کے بینک میں جمع کر دیں۔ جنت میں گھر بنانے والا جنت میں محل بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے جنت میں محل بناؤں گے انشاءاللہ، بولو نا الحمدللہ۔ سنو میری بات نہیں ہے، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ اللہ کے خزانے میں کسی کمی ہے؟ ارے بولو بھائی کسی کمی ہے؟ اور سنو، اور یہ بات بھی بڑا اچھا نقطہ نکالا علماء کرام نے۔ آپ مسجد دنیا میں بناتے ہو، پیسہ چندہ دیتے ہو، مسجد کون بناتا ہے؟ مستری۔ ارے مستری مزدور بناتا ہے، بولو نا بھائی جلدی بولو نا، مستری مزدور بناتا ہے، لیکن سنو آپ کا گھر جنت میں کون بنائے گا؟ اللہ کس سے بنوائے گا؟ مستری سے، مزدور سے؟ نہیں، مستری مزدور تو نہیں ہے، اور قربان جاؤ اللہ کس سے بنائے گا؟ ملائکہ سے نہیں، فرشتوں سے نہیں، حور و غلمان سے نہیں۔ میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، مسجد بنایا ہے، جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں۔ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ الحمدللہ اس مجمع کے اندر میں مجھے صرف 5 آدمی چاہیے، ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব?
10 दुआ करेंगे और एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे जेटे दुआ होबे मकबूल होबे आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोछे वो काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा आमी मुसाफिर आजी मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं तीन शख्स की दुआ रद्द नहीं होती मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है अल्लाह की बारगाह में बीमार की दुआ रद्द नहीं होती है अब मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है तो इंशाअल्लाह आमी दस्ते दुआ करबो वो लोग भी शामिल हो जाना जो बीमार रहते हो जिसके घर में बीमारी है अल्हम्दुलिल्लाह जिसके घर में बीमारी रहती है जिसके घर में दवा करते करते थक गए हैं वो लोग भी सदका की नीयत से इंशाअल्लाह वो लोग भी क्या कहते इसमें हिस्सा ले लेना ताउन कर लेना वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जो लोग परेशान हाल है बहुत उलझन है इंशाअल्लाह अल्लाह का घर बना दो अल्लाह के रास्ते माल खर्च करो फिर देखो मेरा अल्लाह इस पैसे का बदला कहाँ से देता है किधर से देता है किस रास्ते से देता है आप सोच नहीं सकते माशाअल्लाह। ये देखिए 5,000 रुपए देने वाला ये हमारा पहला सखी जुल्फिकार डॉक्टर जुल्फिकार साहब ने माशाअल्लाह अपना नाम को पेश किया है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर। अरे ये मिस कॉल के जैसा नारा मत लगाओ मोमिन जमीन पे नारा लगाते हो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ नारे तकबीर नारे तकबीर माशाअल्लाह। अल्लाह जुल्फिकार डॉक्टर जुल्फिकार साहब के दान को कबूल करे ना या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में मानो मालूम खेदो खलियान में बरकत दे अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो लो माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ 5,000 रुपए देने वाला है कोई दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। देखो मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब 5,000 रुपए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन 5,000 रुपए है सब कमेटी के लोग हैं। हाँ 3 जन होए गेलो अल्लाह के नबी के 4 यार गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है माशाअल्लाह। 3 जन हो गए। चौथे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल में कभी कमी नहीं आती। एक भाई मेरे और आ रहे हैं माशाअल्लाह। अरे कोई एक नौजवान नारा लगा दो मजमे में से कोई नौजवान है अरे कोई नौजवान है नारा लगा दो ना कोई नौजवान नहीं है अरे वाह कोई नौजवान नहीं है ये सब क्या है देखिए हाँ 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 माशाअल्लाह। ए मोहम्मद मेराजुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। है 4 जन होए गेलो 4 जन होए गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथे उंगली 5टा दीने मरगूब साहब मरगूब रहमान साहब के निस्बती भाई हैं बसा गांव के हैं उन्होंने 5,000 रुपए इनायत किया अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन चारों नौजवान के दान को कबूल करे नो अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में अमल में खेदो खलियान में दाने दाने बरकत दे अल्लाह सबके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे आमीन सुमा आमीन। 4 जन होए गेलो माशाअल्लाह। अरे कोई नौजवान नहीं नारा लगाने वाला क्या बोलिएगा पहले का नौजवान अभी कहाँ मिलेगा। अभी का नौजवान ऐसा है जहाँ खाला बैठेगी मामी बैठेगी नानी बैठेगी फूफू बैठेगी दादी बैठेगी खालू बैठेगी खाला बैठेगी वहीं जाकर बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं मोगिया। क्या बोलते हैं मोघा। अरे की बोले बोलो ना मोगिया। और कुछ औरतें बैठी हुई थी आंगन में तो एक नौजवान वहीं जाके बैठा हुआ औरतों के पास बैठा हुआ है औरतें बात कर रही है सुन रहा है। सांप आ गया तो औरतें खड़ी हो गई सांप देख के डर गई औरतें चिल्लाने लगी अरे को मर्दक बोला है लाठी ने उस बे सांपों को मार बे को मर्दक बोला है लाठी ने उस बे सांपों को मार बे है। ये बुधवा भी वहीं था ये भी चिल्ला को मर्दक बोला है लाठी ने उस बे सांपों को मार बे को मर्दक बोला। तो लोग आए सांप को मार दिया तो एक आदमी बोला रे तो मरा छिलो रे बोले भूले गया। हाँ माशाअल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाओ, 5000 टका दिए दो, आमी 10 दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों में से भी अगर कोई, मेरी माँ बहन अगर नाम अपना पेश करना चाहे, 5000 रुपये देना चाहे, या गले का चैन हो, हाथ का कंगन हो, नाक का बुंदा हो, कान का झुमका हो, पाँव का पाजेब हो, मेरी माँ बहनों आज देकर अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। मेरी माँ बहनों एक बात याद रखना, मौत आएगी, मर जाओगी, ये घर वाले जेवर खोल कर अलमारी में रख लेगा, तिजोरी में रख लेगा। मेरी माँ बहनों आज मौका है, अपने जेवर को बेचकर अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तुम्हें इज्जत की जेवर यहाँ भी पहनाएगा, जन्नत में भी पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 5वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान भाई 5000 वाला? ए नौजवान आया, ए देखिए माशाल्लाह। अच्छा मेरी माँ बहन भाई, ए देखिए नौजवान खड़ा हुआ। मेरी एक बहन ने 250 रुपए इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाया। आमीन। बहुत जल्दी बैठ गया वो, बोले अरे बाप खड़ा होना खतरा से, जल्दी बस जा। 5वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए। हजरत हमारे कारी मरगूबुर रहमान साहब की तरफ से 5000 रुपए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब मरगूबुर रहमान साहब ने 5000 रुपए दान किया। अल्लाह हजरत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो मल में, इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? আর কতজন হলো? 5 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 6 हुए। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ, 5000 रुपए देने वाला है कोई सखी? देखिए अगर नगद कैश है तो नगद दे दिए, नगद नहीं है एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये 6ठा भी आ गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा। बैठ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए भाई। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई, 5000 वाला है कोई? 6ठे नंबर पे इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए भाई ए देखो भाई, ये क्या तरीका है ये बताइए? ये कोई तरीका है? उधर क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे आपको क्या मतलब? आप जलसा सुनने आए हैं, दीन की बातें सुनने आए हैं, बताइए। शैतान आपको वरगला रहा है, शैतान वसवसा डाल रहा है, शैतान क्या कहते हैं कि आपके ज़हन को मुंतशिर करना चाह रहा है, आप अपने ज़हन को मुंतशिर कर रहे हैं। कुर्बान जाइए, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, एकदम बैठ जाए आप लोग। ये नात सुनिए, बहुत प्यारी नात आपको मैं सुना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपए वाले 5 आदमी हो गए। अब 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं इस मजमे के अंदर में? मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। ए मेरी माँ बहनों, ये देखिए मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों आप लोग कहाँ खड़ी हुए? मेरी माँ बहनों बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए इंशाल्लाह। पर्दे का लिहाज रखिए, आप लोग बैठ जाइए। वो उधर क्या हो रहा, मर्दों में, नौजवानों में क्या हो रहा नहीं हो रहा, आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठिए माशाल्लाह। हाँ बैठ जाओ मेरी माँ बहनों, बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम रहेगा। मोहम्मद नसीम साहब चेयरमैन ने 2100 रुपया इनायत किया। माशाल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। माशाल्लाह। मोहम्मद नसीम साहब चेयरमैन 2100 रुपये हमारे चेयरमैन साहब ने दान किया। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के दान को कबूल करे नो। चेयरमैन साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह चेयरमैन साहब के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 1500 रुपये। देखिए मेरा एक भाई और आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी दे। 500 रुपये इनायत वाह किया। भाई वाह, अल्लाह कबूल फरमा। मनोवर हुसैन साहब ने 500 रुपये इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। हमारे मास्टर रेहान साहब 500 रुपये इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 5000 रुपये नाजिम भाई, नारे तकबीर। 1000 रुपये नगद, 4000 रुपये बाकी। मोहम्मद नाजिम भाई
नाजिम भाई लिख लिए, नाजिम भाई 5,000 रुपए, 1,000 रुपए दिए हैं, 4,000 रुपए बाकी। अल्लाह नाजिम भाई के देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह नाजिम भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह नाजिम भाई के माँ बाप को करवर कर हाजी अब्दुल शकूर मरहूम के नाम से 500 रुपए इनायत किया अल्लाह मरहूम को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई कमेटी वाले रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में भेज दे। ए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मेरी माँ बहनों बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते बैठ जाइए, जलसा सुनने आए, बैठ जाइए आप लोग। डॉक्टर रज्जब अली साहब, माशाल्लाह है ये हमारे डॉक्टर रज्जब अली साहब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मुजाहिद आदमी हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये नर्सिंग होम बना रहे हैं, बन भी गया है नर्सिंग होम इंशाल्लाह। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी कारोबार में तिजारत बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत। मेरी बहन हलीमा ने अपने शोहर और ससुर के नाम से 200 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह आमीन। भैया 1500 वाले आ जाओ, मेरे भैया 1500 वाले आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। रख दो बेटा। माशाल्लाह मेरी एक बहन मरहुमा जूही परवीन ने 5,000 रुपए इनायत किए। जूही परवीन हमारी एक बहन है, उन्होंने 5,000 रुपए दान किया। इब्न आबिद हुसैन साहब 5,000 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह। आदिल भाई ने भी अपना नाम पेश किया 5,000 रुपए वाले। तो भाई ये 8 आदमी हो गए 5,000 वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी कम और रह गए, 5,000 वाले 2 आदमी कम रह गए। मोहम्मद मुसब्बिर साहब जमीरा से 500 रुपए, जनाब मोहम्मद मनव्वर कलीम साहब माशाल्लाह 500 रुपए, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, हाँ हाँ इस्लाम रहेगा। नाजिरा खातून अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहन नाजिरा खातून, देखो ये 500 रुपए दी है, अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। नजरुल भाई 500 रुपए, अल्लाह नजरुल भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। जीशान के नाम से 1,000 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह जीशान के नाम पर 1,000 रुपए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। उसकी सेहत के लिए, जीशान की सेहत के लिए। जनाब भाई मोहम्मद अशफाक साहब 500 रुपए, इनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा मेरा, कुरान रहेगा। ऐ मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान। वाह वाह वाह, क्या नाम है? माशाल्लाह। पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, हर दौर में सिक्का भी, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा। रमजान मरहूम के नाम से 200 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई 1000 वाले आ गए, 500 वाले आ गए, 5000 वाले आ गए, अब 100 200 300 वाले कब आएंगे? माशाअल्लाह। ए बाबू चादर रुमाल बेटा पकड़ लो, थोड़ा सा घूम जाओ, जिसको 1 रुपया 2 रुपया 5 10 20 50 100 देना होगा, चादर रुमाल के अंदर में डाल देगा। नौजवानों, ये 200 100 200 300 400 500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। एक होटल के अंदर में दाखिल हो जाओगे, नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, गुटखा खाओगे, थूक दोगे, कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ए बेटा पकड़ लो, पकड़ लो, सवाब का काम है, मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी के पास चले जाओ,
जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाओ, जो बैठे हैं उनके पास भी जाओ। आप लोग अपने अपने पॉकेट में हाथ डालिए, जो पैसा जितना मिले सब चादर रुमाल के अंदर में डाल दीजिए। है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन पैसा रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं। माशाअल्लाह, ए जनाब मिन्नतुल्लाह साहब, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह एक भाई और आ रहे हैं, माशाअल्लाह अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमाए। क्या नाम भाई? सायक, माशाअल्लाह। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, जनाब मनव्वर साहब माशाअल्लाह। जनाब भाई गुलाम रब्बानी साहब 510 रुपये, अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमा ले। माशाअल्लाह भाई चादर रुमा, भाई जाने का फेजा मत बनाइए, अभी अभी उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब को सुनना है। हज़रत अल्लाह मौलाना रिजवानुल्लाह साहब दामद बरकात, उनकी तकरीर होगी, मुख्तसर दुआ होगी इंशाअल्लाह, दुआ करके जाना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं भाई लोग आ रहे हैं, जिनको जो देना जल्दी जल्दी करो। माशाअल्लाह मेरे माँ जल्दी करो, मेरी माँ बहनों, ये छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों, जैतेला पैसा ने ओसियाई घोर से सबला पैसा चादरों डाले दी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाका घोर नहीं जाबो, घूमे नहीं जाबो इंशाअल्लाह। वो चादर रुमाल डाले दो इंशाअल्लाह। हम दुआ करूँ अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना दे। आसिफ इकबाल, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। हाँ हजरत, 2000 रुपया कारी मरगूब साहब के दामाद, कारी मरगूब साहब दामद बरकातहुम के दामाद ने, एहसान साहब ने 2000 रुपये दान किया है। अल्लाह एहसान साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह एहसान साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, माल में, तिजारत में, बिजनेस में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह एहसान साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और कुछ भाई देना चाहते, मेरी माँ बहनों, चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं आपके पिंडाल में, जो भी बन सके, जहाँ तक हो सके, जो भी है आपके पास में चादर रुमाल में डाल देना। तारीख़ इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, किस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मस्जिद के लिए ताउन करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही, अच्छा सिर्फ वो शेर पढ़ दीजिए। अच्छा देखिए, उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब का हुक्म है कि वो एक मतला सिर्फ जो है सुना देना नमाज के हवाले से। माशाअल्लाह है बेटा, एक बात याद रखना, अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, लेकिन हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, नौजवानों ये हाथ में मेहंदी तुम्हारे लिए नहीं है। हाथ में मेहंदी मर्दों के लिए, अरे बोलो भाई, मर्दों के लिए नहीं है। हाथ में मेहंदी लगाना मर्दों के लिए जायज नहीं है, ये औरतों के लिए। लेकिन समझाए कौन? इसलिए मेरे बच्चों, मेहंदी मत लगाना, हाथों में मेहंदी मत लगाना, चाहे वो शादी का मौका हो, शादी हो, निकाह हो, कुछ भी हो, मेहंदी से बचना, अल्लाह की यहाँ पकड़ हो जाएगी। ये औरतों के लिए है, ज़ेबो जीनत करना औरतों के लिए है, ये उनके लिए हुक्म है कि औरतें भी सजें, औरतें सवरें, औरतें सिंगार करें, औरतें सवरें। किसके लिए? अरे सजना सवरना औरतों को हुक्म है, वो भी कौन औरत को? जिसकी शादी हो गई है। किसके लिए सजना सवरना है? पड़ोसी के लिए, शौहर के लिए, शौहर के लिए सजना सवरना है, सवाब भी है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस्तादुल शोरा का हुक्म है नमाज के बारे में। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काजा छे। कितने लोग कहते हैं ना, हमारे ज़हूर भाई ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। बाज़ लोग कहते हैं कि हजरत क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, तिजारत है, बिजनेस है, कारोबार है, खेती खलियान है,
ٹائم نہیں ملتا ہے، نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह हमारी एक बहन, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके बेटा को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह इनकी बेटी को आलिमा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह संजीदा खातून हमारी बहन ने 500 रुपये दिए, माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान अल्लाह इसकी बेटी को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। माशाअल्लाह, ये हमारे हजरत कासिम साहब दामद बरकातुम, हजरत कासिम साहब दामद बरकातुम ने अपने बेटे के नाम पर 500 रुपए दिया है। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, बेहतरीन जय्यत आलिम दीन बना दे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू यहाँ लगे, डालो यहाँ पर रखो, हाँ डालो, बरकत का पैसा है ना, डाल दो। बहनी चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी